गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित विकास खोज यात्रा ने लईने केन्द्र सरकारना मंत्री और युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया तेमज राष्ट्रीय युवा कांग्रेसना अध्यक्ष राजीव सातव यात्राना प्रारंभ माटे गुजरात पहोंच्या छे। अमदावादना कोचरब आश्रम खातेथी आ यात्रानो प्रारंभ थयो छे, जे बाद अमदावादना दाणीलीमड़ा खाते एक सभामां राज्यनी मुलाकाते आवेला बंने नेताओए संबोधन कर्युं। केन्द्रीय प्रधान ज्योतिरादित्य सिंधियाए भाजपना शासनमां गुजरातनो विकास दर घट्यो होवानुं जणाव्युं हतुं, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीनी लीडरशीपमां कांग्रेस लोकसभा चूंटणी जीतशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। दाहोदना टोलनाका पर तोड़फोड़नी घटना सामे आवी छे, जेमां मध्यप्रदेशना सागर गाममांथी 11 तारीखे एक धार्मिक रेलीमां आवेला लोकोए दाहोदना असायडी टोलनाका पर तोड़फोड़ मचावी हती अने 45,000नुं नुकसान पहोंचाडी अंदाजे रूपिया 2.5 लाखनी लूंट चलाववामां आवी हती। आ घटनाना तमाम दृश्यो सीसीटीवी फूटेजमां झड़पाई गया छे। जूनागढ़मां हवे पेट्रोल पंप पण सलामत नथी। गत मोडी रात्रे कारमां डीઝલ पुरावाना बहाने आवेला 3 शख्सोए कर्मचारीने मार मारीने पेट्रोल पंप पर लूंट चलावी हती। आ आखी लूंट सीसीटीवीमां कैद थई गई हती, जेना आधारे पोलीसे पण तपास शरू करी छे। अमदावादमां बुधवारे बनेली लूंट अने मर्डरनी घटनामां 50 कलाक जेटलो समय छतां पण पोलीसने आ केस संदर्भे कोई महत्वनी कड़ी मळी नथी। त्यारे आ दरमियान पोलीसनी निष्क्रियता सामे अनेक सवालो उभा थया छे। हजू सुधी आरोपीओ पोलीस गिरफ्त सुधी पहोंची शक्या नथी। बुधवारे बनेला अमदावादना शिवरंजनी लूंट विथ हत्या मामलामां गंभीर निष्काळजी सामे आवता डीसीपी झोन 1 वीरेन्द्र यादवे बंदोबस्तमां पोल मारनारा 2 जमादार अने 1 LRD ने तात्कालिक असरथी सस्पेन्ड करवाना हुकमो कर्या हता। सवारे 7 वाग्याथी सेटेलाइट पोलीस स्टेशनना ASI फतेहसिंह रूपाभाई, हेड कोन्स्टेबल नटवरभाई अने LRD सुरेश लालजीनो पॉइंट शिवरंजनी 4 रस्ता पासे हतो। जो कि घटना समये 3 पोलीसकर्मी हाजर न हता, जेथी गंभीर निष्काळजी गणीने 3 ने सस्पेन्ड करवाना हुकमो कराया छे। हासलपुर खाते सर मुद्दे सरकारनो विरोध करनारा खेडूतो हवे लड़ी लेवाना मूडमां छे। તેમણે सरकार पर गोचरनी जमीन उद्योग माटे फाळवी देवानो आक्षेप कर्यो छे, जेना विरोधमां मालधारीओए पोतानी 1000 जेटली गायो साथे गांधीनगर जवा रवाना थया हता। विठ्ठलपुर पासे 200 थी વધુ પોલીસ કર્મચારીઓનો કાફલો ખડકી દેવાયો, છતાં માલધારીઓએ આગળ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેમના પર લાઠીચાર્જ કરાયો હતો। ઉપરાંત પોલીસે માલધારી સમાજના અગ્રણી લાલજી દેસાઈ સહિત 65 જેટલા માલધારીઓની ધરપકડ કરીને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ ગયા હતા। પંચમહાલ જિલ્લાના પોલીસને મળેલી બાતમી મુજબ ગોધરામાં આવેલા લીલેશરા હયાતની વાડી અને ગેની પ્લાન્ટમાં ખાસ મેગા કોમ્બિંગ હાથ ધરાતા ગેની પ્લોટ વિસ્તારમાંથી 28 ગાયો, 5 બળદ, 19 વાછરડા અને 5 ભેંસ મળી કુલ 56 જનાવરો બચાવવામાં આવ્યા હતા। जो कि કોમ્બિંગ દરમિયાન આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા। છોટાઉદેપુરની નસવાડી પોલીસ અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી એક ભાગેડુ આરોપીને ઝડપવામાં સફળતા મેળવી છે। આ શખ્સ પર ગેરકાયદેસર હથિયાર સપ્લાય કરવાનો આરોપ છે। ગત વર્ષ 2012માં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા 5 ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો હતો, જેની પૂછપરછ દરમિયાન નસવાડીના કડુલી મહુડી ગામના એક શખ્સનું નામ બહાર આવ્યું હતું, જેથી અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને ભાગેડુ જાહેર કરી સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી આખરે ઝડપી પાડ્યો છે। રાજકોટની કેન્સર હોસ્પિટલમાંથી મળેલા હાડપિંજર મામલે પોલીસને મહત્વની કડીઓ મળી છે, જેમાં હાડપિંજરના કરાયેલા પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મહિલાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। પોલીસે આ તપાસને વેગ આપતા દરમિયાન રાજ્યભરમાંથી 25 થી 30 વર્ષની ગુમ મહિલાઓના ફોટા મંગાવ્યા હતા। હાલ મહિલાનું DNA ટેસ્ટ કરી ગ્રાફ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। પંચમહાલના શહેરાના બાગજીપુર ચોકડી પાસે અકસ્માતનો બનાવ બન્યો। મુસાફરોથી ભરેલી મિની લક્ઝરી બસ પલટી જતા 10 લોકોને ઈજા પહોંચી હતી, તો બીજી તરફ આણંદના તારાપુર વટામણ હાઈવે ઉપર એક ખાનગી બસ પલટી ખાઈ ગઈ હતી। જો કે બસમાં પ્રવાસ કરી રહેલા 40 મુસાફરોનો આ બાદ બચાવ થયો હતો। અમદાવાદની અંદાજિત 200 શાળાઓમાં આશરે 2000 વિદ્યાર્થીઓને આ યોજના અંતર્ગત પ્રવેશ આપવા માટેનો એક અહેવાલ તૈયાર કરાયો હતો, જેમાં યોજનાનો અમલ તો કરવામાં આવ્યો છે, પણ અમલીકરણ મોડું કરવામાં આવ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેના કારણે માત્ર 48 જેટલા બાળકોને જ પ્રવેશ મેળવી શક્યા હતા। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને વડોદરા ખાતે રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અનિતા કરવાલની બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં મધ્ય ગુજરાતના 6 જિલ્લા વડોદરા, ભરૂચ, પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા અને છોટાઉદેપુરના કલેક્ટર અને જિલ્લા પોલીસ વડા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।
આ બેઠકમાં ચૂંટણીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરાઈ હતી અને સુધારેલી મતદાર યાદીઓ અને કાયદા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓની માહિતી પણ ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી. આગામી દિવસોમાં ચૂંટણીલક્ષી તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાની સૂચના ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવી છે. ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની સ્થાપનાના 37મા વર્ષની ઉજવણી 1 ફેબ્રુઆરીએ કરાશે. તે પહેલા ગાંધીનગરમાં વન વિભાગના સહકારથી બાળકોમાં વન સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ જાળવણી માટેની ભાવના જાગૃત થાય તે માટે ચિત્ર સ્પર્ધા, પ્રશ્નોત્તરી સહિત વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 7 શાળાના 250 વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. વડોદરા સ્થિત MS યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટી ખાતે વિદ્યાર્થી સંઘ દ્વારા યુથ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. 23મી તારીખ સુધી ચાલનારા આ યુથ ફેસ્ટિવલમાં ડ્રોઈંગ, મહેંદી, સિંગિંગ જેવી વિવિધ 19 સ્પર્ધાઓનો સમાવેશ કરાયો છે. આ યુથ ફેસ્ટિવલમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો છે. જાણીતા ફોટોગ્રાફર પ્રાણલાલ પટેલનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. પ્રસિદ્ધ ફોટોગ્રાફર જેમનું પ્રથમ પંક્તિમાં નામ ગણાતું તે પ્રાણલાલ પટેલનું 105 વર્ષની જેફ વયે નિધન થયું છે.